할렐루야. 믿음의 아들 여러분, 한 주간 평안하셨습니까? 우린 주의 은혜 가운데 12월 마지막 주일을 맞이했습니다. 12월의 마지막 주일이고 또한 2023년 전체를 돌아볼 때 또한 마지막 주일이 되겠습니다. 하나님이 우리를 에베네셀의 하나님이 되셔서 여기까지 인도하셨습니다. 우리가 온전한 감사, 풍성한 은혜를 가지고 하나님께 예배를 드리며 하늘을 잘 결산하고 2024년 또 새해를 소망 가운데 맞이하면 좋겠습니다. 우리의 모든 그런 마음의 감사와 은혜를 가지고 하나님께 찬양하러 나아갑니다. 우리 모두 예배하는 자 되어 함께 찬양합니다. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우릴 채우시리. 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우릴 채우시리라. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우릴 채우시리. 모두 예배하는 자 되어 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우릴 채우시라. 아멘, 아멘. 이 시간 함께 기도합니다. 우리의 마음에 온전한 감사, 은혜를 가지고 함께 기도합니다. 감사한 것을 감사하다고 하는 것이 은혜입니다. 정말 좋았던 것을 좋았다고 말하는 것이 감동입니다. 우리 하나님께 온전한 감사 잘 드리면서 함께 기도합니다. 은혜의 아버지 하나님, 하나님은 참으로 좋으신 아버지 하나님이십니다. 늘 하나님의 그런 사랑과 은혜 가운데 우리의 그런 삶 가운데 함께 하시고 보호하시고 은혜 주시고 축복하심을 감사합니다. 우리는 죄인의 그런 모습을 가지고 있어서 마땅히 하나님의 은혜를 받을 존재가 되지 못합니다. 그럼에도 불구하고 주님께서 우리를 예수 그리스도의 은혜로 덮어주시고 인도하시고 사랑하시는 그런 가운데 우리의 그런 삶의 세밀한 부분까지 함께 하시며 역사하심을 감사합니다. 이 시간 주님을 향해 감사와 경배의 그런 그 마음을 가지고 예배로 나아갑니다. 우리의 마음을 받아주시고 온전한 감사 속에 영광 받아 주시고
새롭게 하나님의 그런 크신 축복과 은혜를 내려 주시옵소서. 하나님의 그런 사랑 가운데 우리의 마음의 감동을 입고 하나님의 생각을 붙잡으며 우리의 그런 생각을 내려놓고 하나님의 뜻을 붙잡으며 우리가 더 소망으로 나가는 귀한 시간 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 예배 모든 순서를 주장하여 주시고 영광 받아주시며 순서 하나를 통하여서 인도하시며 하나님의 역사를 나타내 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Came upon the midnight clear, the glorious song of all, from angels bending near the earth to touch their harps of gold. Song the earth goodwill to man, from heaven's our gracious King. The world is on his stillest day to hear the angels sing. To the cloven skies they come with peaceful wings unfurled. Still their heavenly music flows through all the weary world. And man that word and man hears not the love song which they bring. Oh, hush the noise and cease their talk, and here's the angels sing. Glory to God in the highest, glory to God evermore. Good news, great joy for all. Melody breaks to the silence, Christ the Savior is born. Jesus, the love song of God. Glory to God. Glory to God in the highest. Glory to God evermore. Good news, great joy for all. When melody breaks to the silence, Christ the Savior is born. Jesus, the love song of God. Jesus, the love song of God. He came upon the midnight clear, the glorious song of all, from angels bending near the earth to touch their harps of gold.
destiny deep, bright morning star. All the heaven shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus, 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 beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, destiny deep, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. I will sing forever. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. I will sing forever. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name
above every name, Jesus. Silent night, silent night, holy night. Shepherds came, and the sun, glory streamed from heaven afar. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Oh, Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Oh, Christ the Savior is born. 아멘, 아멘. 이 시간 함께 기도합니다. 세 가지 제목으로 기도하겠습니다. 감사와 회개와 간구의 기도입니다. 한 주의 삶을 돌아보고 한 달의 삶을 돌아보고 또한 1년의 삶을 돌아보면서 하나님 앞에 큰 감사를 드리고 부족한 거 회개하고 잘못한 거 용서를 구하고 또 하나님께 깨끗함을 입어서 우리에게 필요한 모든 것 구할 때마다 은혜 주시고 기뻐하시는 하나님을 경험합니다. 함께 기도하겠습니다. 아멘, 아멘. 우리 주님께서 말씀하셨습니다. 믿음으로 구한 것은 다 받은 줄로 믿으라. 주님께서 말씀하셨습니다. 우리가 구한 모든 것 하나님께서 들으셨습니다. 우리의 마음 가운데 확신 가지고 늘 기도 응답을 받으며 승리하는 복된 삶이 되기를 간절히 바랍니다. 이 시간 함께 신앙 고백하겠습니다. 사도신경으로 우리의 신앙을 함께 고백합니다. 천천히 한 목소리로 고백하겠습니다. 함께합니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 이 시간 강구 시간입니다. 오늘 우리가 특별한 그런 행사가 있습니다. 목장 분가식 또한 목자 목녀 임명식이 오늘 있습니다. 우리 민글라바 목장에서 새롭게 앙겔레스 목장을 분가하고 박세영 목자님과 또 백승현 목녀님을 새롭게 세웁니다. 우리 함께 다 기뻐하는 마음 또 축복하는 그런 그 마음으로 예배에 참석하고 또
새롭게 시작되는 그런 목장을 잘 축복해 주기 바랍니다. 우리 2024년 첫 주를 시작하는데 첫 주에 또 의미 있는 일이 있습니다. 첫 주에는 입교식이 있습니다. 안주영 자매님 유아 세례를 받고 그다음 믿음의 고백을 못하고 왔는데 이제 믿음의 그런 서약을 하는 그런 가운데 새롭게 입교인이 되어지고 교인이 이제 되어집니다. 우리가 또 함께 축복하면서 새로운 그런 회개에도 또 10명 이상 20명까지 그렇게 또 잘 우리가 또 새롭게 입교시키고 또 세례를 주는 그런 교회가 되면 좋겠습니다. 할렐루야. 오늘 제가 담임 목사 한마디로서 여러분의 특별한 그런 부탁 하나를 하려고 합니다. 우리가 매주 식사를 하면서 교제를 하고 있는데요. 이 식사의 그런 교제는 교인들의 헌신과 봉사로서 진행이 되고 있습니다. 우리가 세상에서 누가 식사를 계속 대접해주면 어떤 말을 합니까? 다음에 내가 살게, 다음번엔 내가 쏠게, 이렇게 이야기하지요. 여러분 신앙생활에서도 똑같은 마음을 가지면 좋겠습니다. 우리가 매주 식사를 제공받고 있는데 다음 주에는 내가 한다, 다음번은 내가 한다, 이런 마음을 가지면 좋겠습니다. 마음만 그냥 대충 생각하지 마시고 구체적으로 사인업을 하면 좋겠습니다. 사인업 하는 그런 방법을 모르면 이상진 장로님에게 다음에 내가 식사하겠습니다 이렇게 이야기를 하면 되겠습니다. 식사 봉사를 하게 되면 식사 준비가 얼마나 힘들다는 것도 알게 되고 또 내가 준비한 그런 식사를 통해서 다른 사람이 맛있게 먹고 교제하면 준비하는 과정부터 마음에 은혜가 생깁니다. 그리고 교회를 더욱더 사랑하게 됩니다. 그리고 또한 다른 사람이 먹는 식사에 대해서도 어렵게 주는 것을 잘 알기 때문에 불평을 하지 않습니다. 그래서 식사 봉사하는 그런 사람들은 더 식사 균형의 시간을 더 귀한 그런 마음을 가지고 참여를 하게 됩니다. 여러 가지로 유익하게 됩니다. 다시 한번 부탁합니다. 여러분 식사 봉사 1년에 한 번 꼭 사인업해서 이 식사 시간을 더욱더 풍성하게 만들어가면 좋겠습니다. 이제 봉헌의 시간입니다. 봉헌의 시간은 하나님께서 우리에게 베푸시는 은혜를 기억하면서 하나님께 감사를 표하고 더 큰 축복을 바라보는 그런 시간입니다. 여러분 1년 동안 어떻게 살았습니까? 풍성히 은혜를 누리고 그리고 감사하며 살았지요. 그것을 구체적으로 하나님 앞에 표현하는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 매주 하나님께 감사를 잘 표현하고 그 가운데서 하나님께서 30배, 60배, 100배의 은혜를 주시도록 이렇게 축복을 구하며 또 축복을 누리며 살아가기를 바랍니다. 함께 봉헌송하겠습니다. 내게 있는 모든 것을 아낌없이 드리네. 함께 찬양합니다. 내게 있는 모든 것을 아낌없이 드리네. 사랑하고 의지하며 주만 따라 살리라. 주께 드리네. 주께 드리네. 사랑하는 그 주 앞에 모두 드리네. 내게 있는 모든 것을 주를 위해 드리네. 주의 성령 충만하게 내게 내려주소서. 주께 드리네. 주께 드리네. 사랑하는 그 주 앞에 모두 드리네. 아멘. 할렐루야. 우리 하나님의 사랑과 은혜를 찬양합니다. 주님께서는 정말로 좋은 아버지가 되셔서 우리의 그런 삶 가운데 필요한 것을 늘 공급하여 주시고 우리의 그런 삶을 한 걸음 한 걸음 인도하여 주셨습니다. 하나님, 우리가 욕심으로 구한 것은 다 제하여 주시고 정말 생활 가운데 꼭 필요한 것들 늘
적시에 제공하시면서 우리의 그런 삶을 인도하셨는데 하나님 참으로 감사합니다. 그 하나님의 손길을 늘 느끼며 우리의 마음에 감동을 가지고 하나님께 감사를 표하는 그런 가운데 우리의 삶 속에 감사와 은혜와 축복이 넘치도록 역사하여 주옵소서. 우리의 일터를 지켜주시고 직장을 지켜주신 것 감사합니다. 11조의 예물을 드릴 때마다 하나님의 손길에 감사하며 더욱더 11조의 예물 커져갈 수 있도록 인도하시고 감사의 예물을 드리는 사람들 감사의 제목들 더 많아질 수 있도록 축복해 주시고 교회당을 위해서 비전 헌금을 드리는 모든 그런 사람들 그 마음 가운데 소망이 더욱더 풍성해지며 가정에 하나님이 보시는 비전과 은혜가 넘치도록 역사하여 주옵소서. 하나님의 교회가 여러 사람들의 봉사와 섬김으로 그렇게 세워져 가고 있습니다. 모든 성길도 축복하시고 사람이 칭찬하지 아니하여도 하나님께서 찾아가시며 축복하시고 인도하시고 칭찬하셔서 우리의 모든 삶이들 하나님의 은혜 가운데 풍성해지도록 역사하여 주옵소서. 하나님의 교회는 늘 영원권하여 새삼게 해주시고 전도와 선교할 수 있도록 역사하시고 죄를 잘 감당하며 아름다운 사랑의 공동체 잘 세워가도록 축복하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 예시 하나님의 말씀을 봉독합니다. 오늘 우리 계시는 하나님의 말씀 창세기 24장 12절에서 20절까지입니다. 제가 봉독해드립니다. 창세기 24장 12절. 그는 기도하였다. 주님, 나의 주인 아브라함을 보살펴 주신 하나님, 오늘 일이 잘되게 하여 주십시오. 나의 주인 아브라함에게 은총을 베풀어 주십시오. 제가 여기 우물 곁에 서 있다가 마을 사람의 딸들이 물을 기르러 나오면 제가 그 가운데서 한 소녀에게 물동이를 기울여서 물을 한 모금 마실 수 있게 하여 달라 하겠습니다. 그때 그 소녀가 드십시오. 낙타들에게도 제가 물을 주겠습니다 하고 말하면 그가 바로 주님께서 주님의 종 이삭의 아내로 정하신 여인인 줄로 알겠습니다. 이것으로써 주님께서 저희 주인에게 은총을 베풀어 주신 줄을 알겠습니다. 기도를 미처 마치기도 전에 리브가가 물동이를 어깨에 메고 나왔다. 그의 아버지는 부두엘이고 할머니는 밀가이다. 밀가는 아브라함의 동생 나홀의 아내로서 아브라함에게는 제숫벌이 되는 사람이다. 그 소녀는 매우 아리답고 지금까지 어떤 남자도 가까이 하지 아니한 처녀였다. 그 소녀가 우물로 내려가서 물동이에 물을 채워가지고 올라올 때에 그 종이 달려나가서 그 소녀를 마주보고 말하였다. 이 물동이에 든 물을 조금 마시게 해 주시오. 그렇게 하니 리브가가 할아버지 드십시오 하면서 급히 물동이를 내려 손에 받쳐들고서 그 노인에게 마시게 하였다. 소년이 이렇게 물을 마시게 하고 나서 제가 물을 더 길어다가 낙타들에게도 실컷 마시게 하겠습니다 하고 말하면서 물동이에 남은 물을 곧 구유에 붓고 다시 우물로 달려가서 더 많은 물을 길어왔다. 그 처녀는 노인이 끌고 온 모든 낙타들에게 먹일 수 있을 만큼 물을 넉넉히 길어다 주었다. 아멘. 아멘. 이 시간 먼저 말씀을 듣기 전에 기도하는 시간을 갖습니다. 하나님의 말씀을 잘 들을 수 있도록 영광 가운데 그 말씀을 잘 받을 수 있도록 믿음으로 주의 말씀을 받아서 적용하고 결단하고 실천하는 삶 될 수 있도록 저를 특별히 축복하면서 기도해 주시기 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님은 살아계십니다. 살아계신 하나님의 모습이 이 성경 말씀 가운데 강력하게 내재되어 있는데 하나님 그 하나님의 모습을 오늘 말씀을 전하는 가운데 듣는 가운데 보게 하시고 경험할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 하나님을 보면서 하나님의 살아계심을 느끼고 하나님께 나아가서 기도하는 가운데 기도의 응답을 경험하며 하나님의 이런 살아계심을 우리가 그런 삶 속에 풍성히 경험하는 복된 하나님의 백성들 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 말씀에 집중할 수 있도록 인도해 주시고 마음을 어지럽히며 주의 분위기를 망가뜨리는 모든 것들을 다 막아주시고 말씀에 집중할 때에 하나님이 살아계셔서
성령의 은혜 가운데 말씀을 잘 받을 수 있도록 축복하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 할렐루야. 우리 하나님은 살아계십니다. 사실 하나님의 은혜가 오늘 말씀 듣는 모든 분들에게 풍성하게 임하기를 간절히 바랍니다. 우리 믿는 사람들은 기도를 많이 합니다. 기도하면서 우리는 하나님의 은혜를 경험하지요. 기도했는데 참으로 기적처럼 역사하시는 하나님의 은혜를 경험합니다. 사실 우리가 마음의 소원을 갖고 기도를 했는데 그 기도대로 어떤 일이 이루어진다는 것은 정말로 믿기가 힘든 그런 일이죠. 정말 기적이라고밖에 할 수 없을 것입니다. 우리는 늘 그렇게 기도하고 기도의 응답을 받고 그 속에서 하나님의 은혜를 누리고 그러면서 우리는 믿음의 그런 생활을 해나가는 것입니다. 그런데 이렇게 믿음의 생활이 간단하게 기도하고 응답받는 것처럼 진행되고 있지만 실제 우리의 그런 삶의 실제를 보면 우리의 그런 삶 가운데는 걱정도 많고 근심도 많고 또 큰일 났다 이렇게 경험하는 일도 굉장히 많은 것입니다. 신기하지 않습니까? 우리가 기도해서 다 응답을 받고 기도하면 하나님이 해결해 주신다 이런 생각도 하고 있는데 그래서 그것을 우리의 삶 속에서 관념으로 갖는 것이 아니라 실제로 우리가 기도하면서 그런 경험들을 계속하고 있는데 그 가운데서도 또한 근심도 있고 걱정도 있고 또 큰일 났다 하면서 우리는 살고 있는 것입니다. 그래서 우리의 그런 기억 가운데 강력하게 기도하면 응답받는다, 기도하면 기적이 일어난다, 기도의 응답은 항상 기적처럼 내 삶 가운데 다가온다 이런 확신을 갖기가 어려운 것입니다. 어떻게 하면 우리의 그런 삶 속에 기도하면 응답받는다 이렇게 생각해서 마음에 걱정 근심이 하나도 없고 또 정말 기도할 때마다 기적처럼 하나님의 기도의 응답이 이루어지면서 하나님의 살아계심을 믿고 확신하고 평강 가운데 살 수 있을까요? 여러분 오늘 말씀은 정말로 독특한 그런 내용입니다. 왜냐하면 오늘 아브라함의 종이 기도하면서 기도의 응답을 받는 그런 그 내용이 나옵니다. 그런데 제가 말씀드린 바와 같이 이 주인공이 아브라함도 아니고 다윗과 같이 위대한 왕도 아니고 위대한 그런 선지자도 아닌 것입니다. 아브라함의 종인 것입니다. 아마 많은 학자들은 이 사람이 다메섹 엘리에셀일 것이다 이렇게 이야기를 하는데 근데 그것도 정확하지 않고 또 만약 그 사람이라면 그 사람의 이름을 기록했을 것인데 기록 자체가 없는 것입니다. 그러니까 성경을 그대로 받아들인다면 이름 모를 한 종인 것입니다. 근데 그 종이 기도하는데 기도의 응답이 굉장히 다이나믹하게 이루어지는 거예요. 우린 여기에서 기도의 응답이 어떻게 이루어지는가 또 기도의 응답이 이루어졌을 때 우리가 어떻게 해야 되는가 이걸 정확히 배우면 좋겠습니다. 이 아브라함의 종은 아브라함에게 큰 임무를 맡습니다. 아브라함이 지금 가나안 땅에 있는데 거기서 많은 축복을 받으면서 살았습니다. 아브라함이 이제 걱정거리가 하나 있는데 이삭이 나이가 차가는데 40이 돼가는데 아직 결혼을 못한 거예요. 배우자를 못 만난 거예요. 그래서 아브라함이 이제 그 종에게 이야기합니다. 저쪽 하란에 가서 거기에 보면 우리 친척들이 살고 있는데 그 친척 중에 한 사람을 잘 골라서 배우자로 만들어서 데리고 와라 이렇게 이야기를 이제 한 거예요. 이 옆 동네면 쉽게 가겠는데 거기까지 얼마나 걸냐면 630km가 걸리는 거예요. 마일로 하면 400마일이 좀 넘게 되죠. 400마일이 넘으면 어딥니까? 여기 샌프란시스코에서 시작하면은 LA를 지나서 거의 샌디에고 쪽으로 이제 가는 그 정도의 그런 거리란 말이에요. 차 타고 가면 갔다 오겠습니다. 그럴 수 있겠죠? 근데 그 당시는 차가 없는 그런 시절이란 말입니다. 군인 걸음으로 걷는다면 한 15일 정도, 16일 정도 그렇게 이제 걸릴 거예요. 이 종은 이제 낙타를 타고 가는데 낙타가 빠르게 달리는 짐승이 아니잖아요. 걷는 것보다 좀 빠를 수 있는데 그래도 아마 열흘에서 보름 정도의 그런 시간이 걸릴 겁니다. 그것도 한 번도 길을 엇갈리지 않고 번나가지 않고 직진으로 곧장 갔을 때
그 정도가 걸리는 거예요. 여러분, 어딜 걸어가서 아니면 낙타 타고 가서 신부감을 데려와라. 누군지도 몰라요, 아직. 정해지면 그 사람을 찾고 있는데 서울에 가서 김서방 찾는 거하고 비슷하거든요. 저 샌프란시스코 가서 그냥 뭐 스미스 씨 하나 데리고 와라 이렇게 얘기하면 누구요? 그럴 거 아니에요? 지금 성도 안 가르쳐 준 거예요. 그리고 사람을 데려오라 그러니 이거 어떻게 감당하겠습니까? 이 종이 신실했어요. 늘 아브라함이 기도하는 그런 모습을 봤던 거죠. 그래서 낙타를 가지고 거기에 선물을 많이 준비해서 거기를 이제 가게 된 것입니다. 결국 거기에 안전하게 잘 도착을 했어요. 그러고 나니까 이 종이 거기서 기도를 한 거예요. 하나님, 내가 여기서 누구를 만나겠습니까? 어떻게 신부감을 찾겠습니까? 그래서 기도를 하는 거예요. 뭐라고 기도하냐면, 하나님, 내가 하나 증거를 가지고 이렇게 표시가 될 수 있도록 기도를 하겠습니다. 하나님, 배우자를 정해주시는데, 아브라함의 며느리, 이삭의 부인을 정해주시는데, 내가 이게 우물이 하나 있는데, 우물에서 이 참한 그런 아가씨를 보면 내가 부탁을 할 겁니다. 뭐라고요? 물 좀 달라 이렇게 할 겁니다. 물을 주는 사람이 있겠죠. 대부분은 그 물도 안 줄 겁니다. 처음 보는 남자가 젊은 여자한테 물 좀 달라 그러면 안 줄 거거든요. 그럼 멀리서 온 사람이고 나그네니까 이 관심을 안 가지기가 보통이란 말이에요. 물을 달라 그랬는데 여기에서 내가 낙타까지 먹이겠습니다. 이렇게 이야기하면 그 여인이 바로 신부감이라고 알겠습니다. 그렇게 이제 한 거예요. 여러분, 낙타가 어느 정도 물을 마십니까? 낙타는 보통 한 번 마시고 사막 여행을 할 때 오랫동안 물을 마시지 않고 갈 수 있는 그런 동물이지요. 그러니까 한 번 마실 때 한 100리터 정도 마신다 그래요. 근데 낙타를 10마리 데리고 왔거든요. 1000리터. 1000리터가 얼마입니까? 1톤이에요. 1톤. 그 당시에 우물들이 딱게 파이지 않거든요. 이 중동 지역은 우물이 굉장히 깊단 말이에요. 어떤 건 한 50m, 100m 되는 그런 우물도 있어요. 그러니까 최소한 이게 몇 미터는 될 거거든요. 근데 물 좀 달라 그러면 내가 왜 당신한테 물을 줘야 돼요? 그러고 갈 것 같은데 딱 기도를 그렇게 이제 한 겁니다. 보통 여인이 하지 않을 행동을 기도한 거예요. 근데 기도가 끝나기 전에 이삭의 부인이 될 리브가가 나온 거예요. 이게 이제 기적이죠, 벌써. 이럴 수가 없는 거예요. 기도를 마치니까 딱 오고 딱 보니까 참해요. 그래서 가서 얘기를 한 거죠. 뭐라고요? 물 좀 주시오. 그렇게 이야기한 거예요. 그랬더니 물을 마시세요 하고서는 바로 얘기를 하는 거죠. 이 리브가가 얘기를 하는 겁니다. 뭐라 그랬을까요? 제가 저기 있는 그런 낙타까지도 물을 마시겠습니다. 얼마큼 떠야 된다고요? 1톤. 1톤을 떠야 돼요. 1톤을 계속 왔다 갔다 이렇게 하는 거죠. 근데 불평도 없어요. 참해요. 얼굴도 이뻐요. 이 여인이 맞구나 하고서 물어보니까 역시 아브라함의 그런 친척이었던 거예요. 야, 아브라함이 이렇게 부탁했는데 맞구나 하고 딱 그렇게 이야기를 한 거죠. 이렇게 하나님의 일이 될 때는 화답이 돼야 됩니다. 화답. 혼자만 나 맞다 그러면 안 되는 거예요. 리브가한테 말하고, 리브가가 말하니까 집에 가서 아버지한테 말하고, 오빠한테 말하고, 엄마한테 말하고 다 이야기를 한 겁니다. 당장 그 오빠가 막 달려온 거예요. 그 집에서도 리브가를 결혼시켜야 되는데 이렇게 생각을 했던 거죠. 그래가지고 다 이야기하니까 다 같이 인정을 하게 된 겁니다. 이 믿음의 그런 간증은 화답이 돼야 되거든요. 그 가족들이 다 화답하는 거예요. 사실 그때까지도 리브가의 가족은 하나님을 믿는 가족은 아니었어요. 근데 똑같이 우리 하나님이 이렇게 인도하셨습니다. 내가 기도를 이렇게 했는데 하나님이 이렇게 기적처럼 기도 응답하셨습니다. 그랬을 때 거기도 똑같이 하나님이 하셨군요. 그렇게 이야기하는 거예요. 그것도 그냥 하나님이 아니라 여호와 하나님이 하셨군요. 야훼 하나님이 하셨군요. 이렇게 하나님의 이름을 딱 써가지고 같이 믿음의 고백을 하는 거예요. 그러니까 이제 이 종이 결단하면서 물어보는 겁니다. 자, 이제 결정하십시오. 저는 이 여인을 아브라함의 며느리 이삭의 부인이라고 생각하고 데려가겠습니다. 어떻게 하시겠습니까? 보내주시겠습니까? 그랬더니 그분들이 이야기하는 거예요. 하나님이 하신 일을 사람이 가부를 말할 수 없습니다. 이렇다 저렇다 할 수 없습니다. 우리는 따르겠습니다. 이야기를 한 거예요. 가족들이 다 그렇게 응답을 하니까 이 종이 이야기합니다. 그 이튿날에 대해서
자, 오늘 데리고 가겠습니다. 이렇게 이야기하는 거예요. 식구들이 깜짝 놀랐죠. 어제 만났고 어제 신앙의 간증을 들었고 오늘 데리고 간다 그러는 거예요. 그러니까 그렇게 하면 안 되죠. 우리가 이별할 시간도 없는데 며칠이라도 약 열흘간 머물다 가는 게 좋겠습니다. 이야기했어요. 이 종이 아니라는 거예요. 하나님이 응답하셨으면 즉시 행동해야 됩니다. 그리고 계속 주장을 하는 거예요. 그러니 가족들이 이게 하나님이 하신 일이라 그러니까 교를 껴어떤거리면서 그러면 당사자한테 물어봅시다. 이렇게 된 거죠. 일부한테 물어봤어요. 뭐라 그랬을까요? 지금 떠나는 거예요. 지금. 오늘 떠나는 거예요. 오늘. 뭐라 그랬을까요? 가겠습니다. 그래서 하나님의 기도가 응답되어서 즉시 실행되어지고 기도의 응답이 진행되면서 결국은 고향까지 잘 들어가서 이삭이 리브가를 만나서 결혼을 하게 된 것입니다. 너무너무 아름다운 그런 이야기이고 이 이야기가 너무 유명한 사람이 아니라 평범한 사람의 이런 이야기니까 우리가 그런 삶 가운데 그대로 적용할 수 있는 것입니다. 우리는 정확하게 하나님 우리에게 주시는 그 말씀의 교훈을 붙잡아야 되죠. 무엇입니까? 기도는 반드시 기적처럼 응답된다는 거예요. 기도는 응답됩니다, 여러분. 기도가 응답되는데 근데 우리가 그런 삶 속에 우리도 그것을 이해할 수 있고 받아들일 수 있는데 그렇게 강렬하게 기억이 안 남는 거예요. 왜 그럴까요? 여러분, 기도는 반드시 감사로 열매 맺는 겁니다. 기도 응답은 내가 풍성하게 감사를 해야 되는 거예요. 감사하지 않으면 그 기도가 응답이 그냥 없어지게 되는 것입니다. 우리가 그런 삶 가운데 하나님의 은혜에 감사합니다. 이렇게 마음을 먹으면서 정말 하나님 앞에 감사 예물을 드리면 좋겠습니다. 제가 몇 년 전부터 그냥 감사 헌금을 해야지 마음 먹고서 매주 그냥 100불씩 헌금하게 되었어요. 주일 헌금도 100불씩 헌금하고 그냥 마음에 헌금해야지 마음 먹고서는 헌금을 계속 하게 되었어요. 그러니까 감사의 제목이 새록새록 느껴지고 헌금을 드릴 때 하나님 이 일을 해주셔서 감사합니다. 이번 주는 이렇게 인도해 주셔서 감사합니다. 이런 마음이 늘 마음 가운데 차고 넘쳐요. 하나님이 기쁘게 받아주시고 기억나게 하시고 또 하나님이 하신 일들을 우리 삶 속에 열어주시는 것이지요. 우리 그런 삶 속에 강력하게 기도는 응답된다. 응답되면 내가 감사로 열매 맺는다. 이렇게 마음을 잘 먹어야 되는 것입니다. 제가 시리아에 한번 성지순례를 갔는데 시리아에서 큰 교통사고를 당했습니다. 근데 그때 교통사고를 당해서 내가 하반신마비가 되느냐, 전신마비가 되느냐, 막 그런 기로에 있었어요. 그때 하나님 앞에 간절히 막 기도했죠. 근데 그때 하나님이 강력하게 저의 귀에 하나님의 음성을 들려주셨어요. 내가 네 소원 3개를 들어주마. 이렇게 하나님이 말씀하셨어요. 정말 놀랬죠. 내 마음 가운데 내 소원이 뭘까? 이런 생각들을 하게 됐습니다. 여러분이 갑자기 소원이 뭐냐고 물어보면 소원이라는 게 별로 없어요. 바라는 게 없다 이렇게 얘기할 수는 없거든요. 근데 네 소원이 뭐냐 이렇게 했을 때 굉장히 당황하게 됩니다. 저는 그때 3가지를 마음 가운데 아주 긴박한 순간이잖아요. 죽느냐 사느냐, 하반신마비냐 전신마비냐 이렇게 막 걱정이 막 오갈 때에 그때 하나님 앞에 강력하게 소원이 이거다 이렇게 이야기를 했어요. 첫 번째는 하나님, 제가 이렇게 매주 건강한 모습으로 설교하는 사람 되면 좋겠습니다. 제가 어떻게 설교를 하고 있었죠. 근데 설교도 은혜롭게 매주 설교했으면 좋겠습니다. 이렇게 제목을 말씀드렸어요. 그거는 하나님이 건강 주시고 설교할 수 있는 그런 환경도 주시고 은혜도 주시고 이런 걸 다 구했던 거죠. 하나님이 들어주신다는 확신을 주시고 두 번째는 뭐냐 이렇게 물으시는 것 같았어요. 제가 두 번째는 하나님, 제가 성경 공부를 좋아하는데 성경 공부를 늘 인도하는 사람 되겠습니다. 그렇게 기도를 했어요. 하나님이 그것도 두 번째 손 내가 들어주마. 세 번째는 무엇이냐? 딱 물어보시는 거예요. 근데 제가 3번째로는 한 영혼을 구원하는 사람이 되겠습니다. 한 영혼에 대한 사랑과 관심을 갖겠습니다. 이렇게 제가 기도를 했어요. 모르겠어요. 그때는 왜 그렇게 기도했는지. 아마 지금 물어보면 제가 지금 물어보면 2가지는 가족을 위해서 기도할 것 같아요. 제가
우리 아내에게, 사모님에게 사랑의 빚을 많이 있고 또 빚을 많이 졌기 때문에 내가 아내를 위한 그런 소원 하나를 얘기할 것 같아요. 두 번째는 아마 자식을 위해서 하나 할 것 같아요. 세 번째는 이제 교회를 위해서 하나 할 것 같습니다. 근데 그 당시는 제가 이제 40이 간 넘었거든요. 40 초반이었거든요. 그러니까 이게 마음에 뜨거웠고 가족이나 이런 것보다는 내가 교회를 위하고 사역을 위한 거 해야 된다 뭐 이런 그 신념이 한 번 있었죠. 그래서 이제 그렇게 했는데 중요한 건 말이에요. 중요한 건 그게 이제 응답되져 간다는 거예요. 참 놀랍죠. 제가 이번 주에 하나님이 나에게 설교에 영감을 주셨다, 응답하셨다 그런 그 확신을 가졌어요. 왜냐하면 이번 주 새벽기도 본문이 너무 어려운 본문이었거든요. 제가 딱 보자마자 이 본문은 내가 보통 설교 잘하면 선택하지 않을 본문이다 그랬어요. 근데 순서대로 나가니까 할 수 없이 해야 되는 거예요. 내 마음 가운데 어떻게 하지 고민하고 있을 때 하나님 이렇게 영감을 주셨어요. 저한테 새벽에 눈을 딱 뜰 때 영감을 주셨어요. 하나님이 설교에 영감을 주시고 나한테 설교를 기쁘게 할 수 있는 은혜를 내 소원대로 주셨구나, 기적처럼 응답하셨구나, 그런 그 마음을 이제 갖게 됐다고요. 그럴 때는 앞에 감사합니다, 하나님의 덕입니다, 하나님이 저를 이렇게 인도하십니다, 이런 감사가 정확하게 이제 있어야 된다는 거예요. 정말 기도는 기적처럼 응답되는 겁니다. 기적처럼 응답이 되는 거예요. 이걸 이제 확신해야 되죠. 이것도 제가 이제 교인들한테 여러 번 이제 간증했던 것인데, 이 기도에 대한 얘기가 나오면 또 그냥 저는 반복적으로 자꾸 간증을 하는 거예요. 제가 이제 시카고에서 여기 오다가 비행기 사고 한번 날 뻔했어요. 갑자기 비행기가 추락을 했죠. 쫙 추락해서 제가 여기서 죽는구나 막 그런 느낌이 들었어요. 그 다음에 비행기가 쿵 하면서 올라가가지고 그때 이후로 제가 이제 비행기 타면 비행기 추락할 수 있다는 그런 느낌을 이제 갖게 됐죠. 비행기 타기만 하면 그 느낌이 나는 거예요. 막 떨어지는 그 느낌, 죽는구나 하는 느낌이 이제 막 나는 거예요. 그래서 계속 이제 비행기를 타야 되는 상황이 오니까 불편한 거죠. 어떨 때는 뭐 며칠 전부터 막 손에 땀이 나는 거죠. 근데 어느 날 저쪽 오레곤주 유진에서 비행기를 타고 이제 이렇게 딱 오는데 그 비행기가 굉장히 낙후된 그런 비행기였어요. 바깥에서 막 프로펠러가 돌아가는 그런 비행기였어요. 알래스카 에어라인인데. 근데 거기를 이제 유진에서 이렇게 오레곤에서 이렇게 쭉 오면 포트랜드를 지나면서 거기에 막 안개가 항상 많거든요. 밖에 보니까 프로펠러가 밖에서 막 돌아가고 안개가 있는데 비행기를 막 흔들리고 또 이 막 공포가 막 오는 거예요. 한가운데. 불안하다 이거. 이따 큰일 나겠다. 그리고 이제 밖을 바라보는데 그때 하나님의 음성이 또 한번 저한테 탁 이렇게 들리는 거예요. 내가 너에게 항상 기도의 응답을 해주었다. 지금까지 너의 그런 삶 가운데 항상 기도의 응답을 해주었다. 그렇게 이제 하나님의 응답이 들려오는 거예요. 제 기분이 어땠을까요? 정말이요? 그런 느낌이 들었죠. 하나님, 내가 기도한 것 중에 기도 응답이 안 된 게 그렇게 많은데 어떻게 하나님이 자신 있게 기도 응답을 해줬다고 그렇게 말씀하시죠? 이런 마음이 확 마음에 드는 거예요. 저는 막 공포 가운데 있는데 막 공포 가운데 떨지 마라, 두려워하지 말아라. 네가 어렸을 때, 정말 어렸을 때 손오공 만화를 보면서 구름 속을 지나가보고 싶다 그렇게 기도하지 않았느냐. 너 지금 구름 속에 있다. 너 내가 기도 응답해 준 거다. 너의 기도는 내가 다 응답해 준다. 이렇게 하나님 말씀하시는 거예요. 제가 선호가 그렇네요. 제가 구름 가운데 있네요. 제가 하나님의 응답을 지금 받고 있네요. 이러면서 이렇게 마음 가운데 너무 묘한 그런 그 마음이 이제 들었던 거예요. 기도의 응답이 정말 되어지는구나. 정말 이게 놀랐죠. 왜냐하면 공포가 있고 하나님의 음성이 들려지고 깨달음이 있고 그 묘한 그런 감정으로 막 타고 오면서 결국은 그때부터 공포가 없어지기 시작해서 지금은 이제 비행기를 타도 흔들려도 거의 공포를 느끼지 않습니다. 여러분, 하나님이 기도를 응답해 주시는데 이 기도의 응답이 왜 기적처럼 오는데도 우리가 자꾸 잊어버리느냐. 대부분 경우는
자기를 위한 그런 기도여서 그래요. 사람의 심리는 참 묘해서 막 갈급했다가 기도가 응답되면 그 순간에 우리가 그걸 잊어버리고 마는 것입니다. 되는 순간에 우리는 잊어버려요. 근데 기도의 응답은 어디를 향해야 되냐면 원래 기도할 때부터 하나님의 구원의 역사 여기를 향해야 됩니다. 하나님의 일을 향해야 돼요. 제가 소원이 뭐냐고 물어봤을 때 설교하는 거, 성경 공부하는 거, 한 영혼을 사랑하는 거 이런 기도가 중요한 거예요. 이런 기도는 하나님이 응답하시길 기뻐하세요. 그럼 깨닫게 해주세요. 내가 너 영감 줬다. 내가 너 성경 공부 내가 인도한다. 내가 지금 인도하는 거 계속 역사하고 있다. 제가 생명의 삶 43번을 인도했잖아요. 그리고 또 할 거잖아요. 이게 마음에 소망이 있거든요. 지금 나는 생명의 삶 다시 할 거다. 이 소망이 있어요. 그 공부를 통해서 사람을 변화시킬 거다. 이런 소망이 있거든요. 그러니까 말입니다. 그러니까 기도를 할 때부터 하나님의 역사를 이루도록 구원의 역사를 펼치도록 그렇게 하면 좋아요. 이 구원의 역사가 말하니 어려우면 이렇게 생각하면 돼요. 내 기도를 통해서 내가 기분 좋고 다른 사람도 기분 좋고 함께 즐거워하고 사랑은 커진다. 이렇게 생각하면 됩니다. 내가 기도했는데 내 문제야. 그래서 나한테만 유익해. 이러면요 아무런 그런 기도가 처음부터 잘못되는 거예요. 기도가 응답돼도 나는 그냥 그만두고 마는 거예요. 근데 기도가 처음부터 하나님의 은혜 속에서 하나님의 역사를 이루어가고 응답을 받고 많은 사람이 기뻐하고 즐거워하고 사랑이 풍성해지면 그러면 하나님은 정말 우리의 기도 응답을 기적처럼 응답하기를 원하시고 기도를 통해서 우리의 그런 삶을 더 풍성하게 펼쳐주기를 원하시는 것입니다. 여러분 정말 기억합시다. 기도 응답은 반드시 기적처럼 이루어집니다. 그럼 처음 기도할 때부터 좋은 마음으로 기도하고 중요한 것을 위해서 기도하고 그때마다 기적처럼 응답하시는 하나님을 만나고 그 기도의 응답 가운데 많은 사람이 유익해지고 많은 사람이 더 즐거워지고 더 함께 사랑하는 그런 복된 공동체 잘 만들어가면 좋겠습니다. 정말 기도의 응답처럼 중요한 것이 우리의 그런 삶 가운데 없습니다. 우리가 늘 기도 응답을 받고 그것도 기적처럼 기도의 응답을 받으면서 하나님께 영광 돌리고 우리의 삶 가운데 기쁨과 확신과 평강과 은혜가 넘치는 복된 삶이 되기를 간절히 바랍니다. 아멘, 아멘. 이제 함께 기도합니다. 말씀을 기억하면서 기도합니다. 하나님께서 우리가 늘 기도할 것인데 기도에 응답을 주시고 기도 가운데 역사해 주시고 기도 가운데 구원의 역사를 펼쳐주시도록 함께 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 함께 하시옵소서. 역사 함께 하시옵소서. 살아계신 아버지 하나님, 우리 기도하게 하시고 예수님의 이름으로 기도할 수 있도록 인도해 주시고 기도 가운데 무엇이든지 다 구하는 대로 다 들어주겠다고 약속하신 거 감사합니다. 그 은혜를 따라서 우리가 늘 기도하고 있는데 하나님 기도 때마다 좋은 것을 기도하게 하시고 구원의 역사를 이루도록 기도하게 해주시고 다른 영혼들을 위해서 기도할 수 있도록 역사하시고 공동체를 위해서 기도할 수 있도록 인도하여 주시고 하나님 그 가운데 기적처럼 응답하시는 하나님을 만날 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 기도의 응답을 통해서 많은 사람이 함께 즐거워하게 하시고 함께 영광을 수도 역사하시고 하나님 우리의 이런 삶 가운데 하나님 축복이 넘쳐나도록 축복하여 주옵소서. 기도 가운데서 아름다운 공동체, 신앙의 공동체 잘 세워갈 수 있도록 역사하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘, 아멘. 이제 다시 함께 일어나셔서 응답의 찬양을 하겠습니다. Joy to the world, joy to the world, the Lord is God. Let earth receive our King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Heaven and nature
아멘, 아멘. 이제 우리는 예배를 마치고 세상으로 나아갑니다. 우리가 세상으로 나갈 때는 우리를 어떤 모습으로 바라보겠습니까? 우리가 하나님을 위해서 기도하고 하나님의 나라를 위해서 기도하고 하나님의 역사를 위해서 기도하고 영혼을 사랑하면서 기도한다면 그 기도에 응답하시기 위해서 우리가 그런 삶 가운데 많은 관심을 가지시고 동행해 주시고 축복하시면서 우리가 그런 삶을 인도하실 것입니다. 늘 열정으로 기도하고 그 가운데 기적처럼 기도 응답을 받은 가운데 승리하는 복당하는 살기를 간절히 바랍니다. 함께 기도합니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 무하신 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령의 교통하심과 역사하심이 믿음으로 기도하고 기적처럼 기도의 응답을 받는 가운데 하나님께는 영광이 되어지며 모든 사람에게 기쁨을 주기를 원하는 하나님의 백성들 머리 위에 우리 온 믿음의 식구들을 위해 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘, 아멘. 여러분 한 주간 또 믿음 가운데 승리하는 복된 삶을 살기를 간절히 바랍니다.